السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 48 بہت ہی پیاری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ پتہ نہیں لیکن سوری لے لو، وہ اذیت سے شنائل کی آنکھوں میں جھانکے اس کا ہاتھ مضبوطی سے ہاتھ میں دبائے اصرار کر رہا تھا۔ تو شنائل نے یہ پہلی بار کی عنایت کو رد نہ کیا۔ وہ دنیا پرکھ چکی لڑکی کیسے نہ سمجھتی کہ جمشید کی آنکھوں میں چھایا نرم تاثر در حقیقت شنائل کے نصیب کی محبت کا اثر ہے۔ لے لیا جم، تم دل پر کوئی بوجھ مت رکھو، یہاں سب ایزی ہوگا تبھی سکون پاؤ گے، پچھلا سب بھول جاؤ۔ وہ اس کے دل کی جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں کچھ ہلکا ہونا ابھی تو ناممکن تھا۔ لیکچر نہیں چاہیے، وہ تب کر منہ پھیرے کر آیا تو شنائل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے اتنا رلا کر بھی جان سے پیارے کیوں لگ رہے ہو؟ ادھر دیکھو، میری وجہ سے واقعی تکلیف میں ہو۔ وہ کیسے آگے بڑھے جب اسے یہ کہا گیا تھا کہ وہ سراپا درد ہے، تبھی بار بار حسرت سے پوچھ رہی تھی۔ اگر کہوں کہ ہاں، وہ اکڑا، تو کہوں گی کہ جس سے تسکین ملے تمہیں وہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکی جو آگے سے گوننے لگا۔ ہو گیا تمہارا ٹھڑک بند سٹارٹ؟ وہ ابھی بھی منہ پھٹ ہے، اس کی تو دلی خوشی ملی تھی چنائل کو۔ ہسبینڈ وائف میں کچھ بھی ٹھڑک نہیں ہے، تمہیں پتا ہے پارٹنر کی کتنا سٹریس ریلیز کرتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر سپاٹ ہوا۔ تمہیں بڑا پتا ہے کتنے پارٹنرز ڈیل کر چکی ہو، تجربہ کار عورت۔ وہ بے رحم حد تک صفاقی کر گیا پر وہ سہ گئی۔ تم پہلے اور آخری پارٹنر ہو میرے، تم آرام کرو، میں باہر ہی ہوں۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی تبھی گلوگیر سرگوشی کی اٹھ کر جانے لگی۔ جب جمشید نے بے ارادہ اس کی کلائی پکڑے اپنی اور کھینچ دے تھائی پر لا بٹھایا، جس اچانک افتاد پر اس کی گردن میں باہیں پروئے جمشید کے چہرے سے ٹکرانے پر نم آنکھیں لیے تھوڑا فطری بوکھلائی۔ کیا نہیں تھا دونوں کی نظروں میں؟ تشنگی، جنون، طلب اور کسی پیمانے سے ناپی نہ جا سکتی انسیت ہیزی۔ پارٹنرز وہ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کی زندگی میں بہت خاص حصہ ہوتا ہے شنائل، ہمارے کیس میں ایسا کہاں ہے؟ اور نرم پڑا تو شنائل کا دل پھر بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی پر چھائی تاریکی سے ہرٹ ہوئی، اس کے نقش نقش کو چھو کر آرام دینا چاہتی تھی۔ ہے نا، میری جانب سے تو ہے، میری اپنی تو کوئی زندگی نہیں رہی، طوفان کی طرح تم آئے اور مجھے تہس نہس کر دیا۔ ستم یہ کہ میری خود کو یکجا کرنے کی کوششوں میں ساتھ دینے سے بھی انکاری ہو۔ وہ پہلا شکوہ کر رہی تھی جو شنائل سمیت بے حد خوبصورت تھا۔ جمشید کو لگا جیسے وہ ایک ہی لمحے میں بہت کچھ چاہ رہا ہو۔ وہ اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کے ستارے اور ہونٹوں کے انکہے راز پرکھ رہا تھا۔ میں کیسے ساتھ دوں تمہارا؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ الجھا تبھی چنال نے اس کی سانسوں میں سانس بھرتے ساتھ نبھانے کا طریقہ بتاتے ان ہونٹوں کی جانب طویل تر مگر دل فریب استحقاق لوٹا دیا جو تمام تر نرمی اور خوبصورتی کے باوجود جمشید احمد کے لیے بہت بھاری پڑا، کیونکہ اسے شنائل کی قربت سکون دے رہی تھی۔ اس کے درد میں لامتناہی کمی بس ایک لمس نے کر دیا تھا۔ وہ اس کے قبول کرتے انداز پر مر مٹی بڑی مشکل سے چہرہ دور کر سکی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر فدا لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولتا شنائل کی محبت پاش نظروں پر سنجیدہ ہوا۔ بس یوں ہی تھوڑا سانس باری ہوگا، پر ممکن ہے دل کی گھٹن کم ہو جائے۔ بہت قیمتی ہو تم میرے لیے، میں تمہیں اتنے سے درد میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی گال پھر سے آگے سے رکھ کر چومی۔ تم بس مجھے آس پاس برداشت کر لینا، میں تمہاری دی ہر تہمت، تکلیف اور پریشانی سہ لوں گی۔ اس کی تھائی سے اٹھی جو ابھی تک صدمے کی سی کیفیت میں تھا، وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتے پھر سے واپس سیدھی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو دماغ خراب کر کے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ دبوچ گیا۔ تمہاری آنکھوں سے کچھ دیر دور۔ کا جواب سنے پکڑ کر بٹھائے، فوراً سے اپنا سر اس کی گود میں رکھے الٹا ہی پیر سرہانے کی طرف کرتا لیٹ گیا۔ میں بند کر رہا ہوں آنکھیں۔ وہ اس کی آنکھیں موڑنے پر بلش کرتی اس کی گال کھنچ گئی، جس پر وہ ایک آنکھ کھولتا حشمگی گورا تو شنائل نے مسکراتے اس کی آنکھ ہاتھ سے بند کر دی۔ آئی لو یو، وہ اس کی چہرے کی اور جھکتے سرگوشی میں بولی۔ آئی ہیٹ یو اینڈ یور ایوری ٹچ، غصے سے بند آنکھیں بڑبڑاتے کہا تو شنائل اس بندے کے جھوٹ پر بھی مر مٹتے ہنستی، کیونکہ جانتی تھی سچ اس سے برعکس ہے۔ گہری نیند فون بجنے پر ٹوٹی تو سکی نے ہاتھ بڑھا کر فون ٹٹولتے ہی اٹھا کر بنا دیکھے کال پک کی اور دوسری طرف چوڑیوں کی چھنک پر وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرایا۔ میری جان کیوں تڑپا رہی ہیں؟ ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں آپ تک پہنچنے میں۔ سلوا جو بھی شاور لے کر نکلی تھی ایسی پرہمار شکایت پر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے لجا سی گئی۔ بیچ میں رات کی جدائی نہیں رہی سکی، نیند آ گئی تھی رات کو؟ سلوا نے اسی شرماتے مگر مسرور لب و لہجے میں سوال کیا۔ ابھی سویا ہوں کچھ دیر پہلے۔ آپ کی خوشبو کا نشہ ایسا سانسوں میں گلا تھا کہ ہر سمت آپ ہی محسوس ہو رہی تھی۔
आप सो गई होंगी यकीनन सुकून से। वो जाग गया, तकिया सीने में दबोचते दाएं जानिब करवट लेते रूठे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराई। नहीं, मैं नहीं सो सकी। आप आ जाते ना दीवार फैलांग कर। सलवा के मोहब्बत की शिद्दत से दबे लहजे पर वो मुकम्मल बेदार हुए हैरान हुआ। ओ माय गॉड, ये आप कह रही हैं? अभी आ जाऊं? यज़दान की बेकली ऐसी ही उम्मीद की थी सलवा ने। तभी चेहरा हिजाब आलूद हुआ। सब जाग गए हैं। अब्बा जी आज खुद नाश्ता बना रहे हैं मुझे अलविदाई प्रोटोकॉल देने को। मैंने सोचा आपकी रात ना से ही सुबह हसीन कर दूं। सलवा के लहजे में बेशुमार प्यार उमड़ा। रात भी कर दी थी इजहार करके। अलविदाई प्रोटोकॉल मजे से लें, यह आपका हक है। पर मुझे आज जब मिलेंगी ना तो किसी और चीज़ को याद मत रखिएगा। मैं आ रहा हूँ आपको लेने। सलवा के दिल की धड़कनें आखिरी जुमले पर सीने से लिपटने लगी। धड़कनों की दबी दबी जल तरंग कानों में ससराहट जगा गई। आपने खुद तक लाने से पहले ही मुझे खुद जैसा बना दिया, और ये आपकी जीत है। सेलिब्रेशन तो बनती है, वो भी खुलकर। ये सब सलवा कह रही है। यज़दान के लिए इस हैरान कुन बात पर यकीन करना भी बाइस निशात था। तो फिर तैयार हो जाएं सेलिब्रेशन के लिए। ज़्यादा प्यारी मत लगिएगा। मैं सबके सामने ही होश खो दूंगा। सी यू सून। धड़कनों के संगम पर लफ्जी अटकेलियां करे वो राब्ता तोड़ गया। पर अब इन दो के दिलों में जो कनेक्शन था वो कभी टूट नहीं सकता था। वहीं दूसरी जानब नरमीन सुबह की खूबसूरती से लुत्फ लिए लॉन में खड़ी गार्डन में लगते कुछ नए फूलों को ही देख रही थी। जब अकब की जानिब फैलती मानूस खुशबू पर जब बेइरादा पलटी तो सामने ब्लैक में काफी वजी लगता सांवल जमा खड़ा था। नरमीन के घबराने पर आधे चेहरे की मुस्कुराहट लिए और प्यारा लगा। तुम मुझे डराना बंद करोगे? पीछे होकर डांट गई। आप मुझे अच्छी लगना बंद हो सकती हैं। वो तैयारी से लग रहा था अभी कहीं से होकर आया है, और था भी अच्छे मूड में। वरना रात से तो नरमीन इसी परेशानी में थी कि वो रूठ चुका है। ये कैसा सवाल था? नजरें सांवल पर से हटाए उसके सिवा किसी बेकार से नुक्ते पर निगाहें जमाते सवाल किया गया। अपने रूम से जुड़े टेरेस पर खड़ा काफी कम मग पकड़े तुराब अपनी मुस्कुराती नजर टारगेट पर जमाए मस्त सी संजीदगी में मुब्तला था। ये तो मेरे धक्का देने से पहले ही चल पड़े लेजेंड। तुराब ने हैरत और खुशी से सोचा। जैसे आपके जवाब होते हैं अब से मैं भी वैसे ही सर घुमाते सवाल करूंगा। मुझे आंसर चाहिए। नरमीन ने वापस नजर सांवल पर मरकूज की। 30 घंटे नहीं हुए, अभी शाम में दूंगी। नरमीन कहकर पास से गुजरने लगी जब सांवल ने उनकी कलाई पकड़ते रोका। दुराब के अंदर का खून खोला, पर फिर ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि ये हिम्मत सांवल को इसी ने दी है। हाँ, थोड़ी बेशर्म वाली फीलिंग आई जनाब को, पर फौरन नजरें इस प्यारे कपल से हटाकर इर्द गिर्द का नजारा करने लगा। हाथ क्यों पकड़ते हो? नरमीन ने झट से कलाई छुड़वाई। आपने भी पकड़ा कल? सांवल के लबो लहजे से डिठाई छलकी। गलती हो गई मुझसे सांवल। वो जिद होते मिनमिनाई। मैंने आपका हाथ थामकर सुधार ली गलती। वो अब भी बाज ना आया। उफ, तुम किस मट्टी के बने हो, कोई जवाब नहीं मिलेगा अब तुम्हें। वो रूठ कर जाने लगी तो वो बिना हाथ लगाए इस बार उनके सामने पहाड़ सा आ रुका। नरमीन का गुस्सीला तासुर इसे और मिसमराइज कर रहा था। जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि आपसे जवाब दिया नहीं जाएगा। सो हम गेम खेलते हैं। अब की बार नरमीन को भी तजस्सुस ने घेरा। कौन सी गेम? छोटे बच्चे हैं हम? नरमीन ने सीने पर बाजू लपेटे बरहम बरहम अंदाज में पूछा। उफ, वो तीर सी नजर का सांवल की मुस्कुराहट थमने पर नर्म पड़ना दिल नशीन था। जी, दिल कभी बड़ा नहीं होता। सो दिल की उम्र के लिहाज से हम बच्चे हैं। तो गेम ये है कि आपके रूम में आपके लिए गिफ्ट है। अगर आपने इसे आज इवेंट पर पहना तो मैं समझ लूंगा 25% राजी हैं। 4 दिन 4 गिफ्ट, 5वें दिन फैसला होगा और मैं यहाँ से और आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। याद रहे, मुकम्मल हाँ चारों तहाइफ की कबूलियत पर होगी। ये बिल्कुल बचकाना सही, पर नरमीन के होठों पर बिखरी सी मुस्कुराहट का आना इनका इकरार था। तो आपको कब से नीचे लान में झांकता देखे लीजे पीछे ही बाहर आई। तो जब लान में दो लव बर्ड्स पर नजर पड़ी तो द्राब के कंधे से लगती साथ ही टेक लगाई रुकी। आपकी मम्मी को आपके सामने वो छेड़ रहे हैं और अब मजे से देख रहे हैं, थोड़ी शर्म कर लें हैदर। लीजे की सरगोशी पर दुराब ने मग सामने रखते एक ही झटके से बाजू लीजे के गिर्द घुमाते अपने साथ लिपटाया। मेरी जान, अगर मैं शर्म करने लगा तो हर मामला बिगड़ जाएगा। अगर मैं विलन बनकर इनके बीच कूदा तो वो सांवल बाई से कैसे पटेंगी? उल्टा मुझे पीट डालेंगी। समझा करो। ये जो आज से गिफ्ट शिफ्ट वाला खेल चलने वाला है, ये मुझ ज़हीन और फतीन का आइडिया है। सोबर कपल, सोबर रोमांस। तुमने अपने हस्बैंड को बस दीवाना समझ रखा है क्या? बहुत काम का बंदा हूँ इश्कम। शोहियों में तो दराब हैदर जैतून का कोई सानी ना था।
हल्की हल्की धूप की सुरमई किरणों के बीच वो शरारत का तर्जुमान हैदर का चेहरा लीजे के लिए आंखों की राहत था। आप बहुत काम किए हैं लेकिन मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, इसकी सजा मिलेगी आपको। लीजे भी फौरन हिसाब चुकाने पर आई, जबकि इसे लगा था वो डर जाएगा। पर बेचारी खुद डरी जब दुराबने से बाजुओं में उठाए लॉन के कपल को प्राइवेसी देते कमरे का रुख किया। सोच क्या रही हैं, जवाब दें, इतनी देर सांस नहीं रोक सकता नरमीन। सावल ने उनको बाजुओं से नर्म सा होल्ड की झंझोड़ा तो वो ख्यालात से चौंकी। तुम सांस रोक के खड़े थे। नरमीन को लगा ये बंदा सच में मेंटल हो गया है। आपके सामने खुद ब खुद रुक जाती है, बताए ना खेलेंगी गेम। वो क्या कहती कि इकरार के सिवाय इस बंदे ने बाकी हर कैफियत सुन कर दी। ओके ओके हटो अभी तो। नरमीन मजीद रुकती तो शायद खेल की नौबत ही ना छोड़ती। तभी भाग निकली और सावल कितनी देर मुस्कुराता रहा, जबकि दुराब ने अभी कमरे में कदम रखकर सजा का मूड बनाया ही था कि दरवाजा खोलकर बिना टिकट अंदर घुसते बारान को देखते ही दुराब ने घबराकर लीजे को छोड़ा तो बेचारी सीधी मैट्रेस पर जा गिरी। आपने मम्मू को क्यों गिराया बाबा, मम्मू लगी क्या? आए हम मिलकर बाबा को भी उठाकर गिराते हैं। लीजे तो समझ ना पाई हुआ क्या है, पर जब हैदर का चेहरा देखा जिसकी हवाइयां उड़ी थीं, हंस दी। ऊपर से बारान का पास आकर गालों को छूना। लीजे ने इसे जल्दी से हक करे मुस्कुराकर दुराब को देखा, जो बेचारा सीने पर हाथ फेरे खुद को तसल्ली देता बहुत ही प्यारा लग रहा था। पहले तो तूने जो मेरे अरमानों पे बम गिराया है इसकी सजा पाले टिड्डे। आज आज तेरी ये आग ठंडे पानी से नहलाकर निकालता हूँ जो तू हर 2 मिनट बाद मेरी लीजे से चिमट जाता है। दुराब ने आओ देखा ना ताओ, टांगों से पकड़कर बारान को उठाकर कंधे पर डाला, जबकि वो बेचारा बाबा की ख्वाम हद दबोचने पर मम्मू मम्मू करता चलाया। ये तो लीजे ने तकिया ही उठाकर दुराब के पीछे बरसाया कि मौसूफ रुकी और पलटकर हंस हंस कर बेहाल होती लीजे को घूरे। मामू मुझे बचा लें, बाबा में जिन आ गया मामू। बारान की कान में बजती चीखों पर लीजे ने आगे बढ़े दुराब की गाल पर प्यार दिए रहम तलब नजरों से देखते हाथ बढ़ाए। तब जाकर हैदर ने अपनी आजाद को बख्श कर लीजे के हवाले किया, जो फौरन लीजे से लिपटे सर पीछे करता मुस्कुराती आंखों से देखकर दुराब का पारा और चढ़ा गया। देखो लीजे ये हंस रहा है। दुराब ने तकिया उठाया ही कि वो हंसता वापस लीजे में छुपा। हाँ, जब उसके बाबा ड्रैकोला वाली हरकतें करेंगे तो हंसेगा ही। बेबी इधर देखो, बाबा को किस करो वरना रूठ जाएंगे। लीजे ने जल्दी से मामला सुलझाया तो बारान फौरन से बाजू दुराब की तरफ फैला गया। दुराब ने भी फौरन इसे उठाए प्यार करते उसकी गाल चबाई तो पूरे कमरे में बारान की हंसी गूंजी। गोया ये लम्हा लीजे के लिए हसीन तरीन बना। बाबा आप ड्रैकोला बनकर बहुत प्रीटी लग रहे थे, है ना मम्मू? बारान साहब का तंग करना जारी था, जबकि अब की बार दुराब ने उसकी गर्दन में चेहरे समेत घुसते ऐसी गुदगुदी करते मैट्रेस पर गिराया कि 2 मिनट बाद दोनों बाप बेटा यूं थे जैसे रेसलिंग रिंग में हो। लीजे की तो हंसी ना रुक रही थी। जो तकिया नीचे गिरता लीजे उठाकर दे रही थी, और जब वो दो लाड वाली फाइट से बाज ना आए तो हंसती हुई फ्रेश होने चली गई। जब तक वापस आई दोनों बाप बेटा मैट्रेस की तबाहत तक इकट्ठी हुई चादर में उलझे फंसे तकिए पर सर रखे फोन पर कुछ देख रहे थे। लीजे पर जैसे ही दुराब की नजर पड़ी, धीरे से बारान को आने का कहे छलांग मारे उठा और बिजली की तेजी से लीजे को पकड़े दीवार की ओट में किया जहां बारान उनको नहीं देख सकता था। थैंक यू। दुराब ने उसके होंठों पर लफ्ज मोहब्बत लिखते जब शुक्रिया कहा, वो हफीफ सा ब्लश करती मुस्कुराई। फॉरवर्ड मिस्टर हैदर। सरगोशी करती वो बाजुओं का हार दुराब की गर्दन में परो गई। मुझे इतनी प्यारी औलाद नामी खुशी देने के लिए इससे तुम्हारी ऐसी स्ट्रांग खुशबू आती है कि मैं तुम्हें 2 लम्हे भूल भी सकता हूँ। दुराब ने उसके ठंडे गाल चूमे और शिद्दत शिद्दत और जुनून ऐसा था कि वो सहमी, जेलस होती गोरी। मैं जेलस हो गई तो? लीजे ने ड्रामाई उदासी अख्तियार की। उसकी जबी पर प्यार भरी मेहर लगाता लीजे के वजूद से उठती ठंडक का एहसास दिलाती खुशबू में सांस खींचे मुस्कुराया, तो फौरन मेरे पास आकर मेरी गाल पर किस कर देना, मैं तुम्हारी जेलसी की 2 मिनट में एक्टिवेट होकर बैंड बजा दूंगा। तुराब का इशारा बहकने की तरफ था, पर वो शरारत पर आमादा हुई। मैं कहीं और किस करूंगी। लीजे ने तजस्सुस फैलाया। दुराब कुछ और समझा तभी बहका बहका मुस्कुराया। आपकी नाक पर, वो भी दर्द देने वाली। लीजे ने लम्हे में उसकी नोज टिप पर दांत गाड़े और मुस्कुराकर भाग निकली, जबकि दुराब उसके कमरे से निकलने तक सीने पर हाथ रखे ताड़ता रहा, क्योंकि वो जेलस हुई थी और बताकर भाग गई थी। और अब जब तक वो इसे अपने तरीके से फील ना करता पुरसुकून होने वाला नहीं था। आज भी पहली सेल्फी तुझे भेजनी है। यजदान के मैसेज पर दुराब जो ब्लैक टेक्सटैडो में बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था, बालों में हाथ फेरते मैसेज पढ़ता मुस्कुराया। ऑफ कोर्स मेरी जान, तैयार हो गया है तो आ जाऊं लेने तुझे।
तूने यकीनन आयशा आनी की कब्र पर जाना होगा। दुराब ने तकलीफ के संग टाइप किया तो इस जानिब दुल्हे साहब जलवे बिखेरते उदास हुए तो मंजर थम गए। तुझे कैसे पता दुराब? यजदान ने जिस कर्ब से कॉल बैक करके पूछा, ये दुराब को आजर्दा कर गया। तो मेरे दिल का टुकड़ा जो है, रेडी रह, मैं आ रहा हूँ, वहीं से सीधा हाल निकल लेंगे। दुराब ने कहते ही कॉल बंद की, जबकि यजदान ने जैसे ही कॉल बंद की किसी अननोन नंबर से इसे मैसेज मिला। तुम्हें क्या लगता है यजदान फारूकी, मरने वाले लावारिस हैं? नहीं, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई वारिस है। अपनी शादी के ग्रैंड तोहफे का इंतजार करो। वो मैसेज पढ़ते यजदान कुछ परेशान हुआ मगर फिर सर झटक गया। क्या बकवास है ये? यजदान ने मैसेज इग्नोर किया और अपनी गाड़ी की चाबी लिए कमरे से निकल गया। और वहीं दूसरी जानब लीजे ने बारान को रेडी कर दिया था और खुद भी ब्लैक साड़ी में इंतहाई जाजिब लग रही थी। नरमीन से कोई मैचिंग ईयर पीस लेने आई थी पर मम्मी को भी ब्लैक गोल्डन साड़ी में देखे मबहूत रह गई। ऊपर से नरमीन के बांग के खूबसूरत फिगर पर वो साड़ी गजब लग रही थी। ओ माय गॉड मम्मी, यू लुक स्टनिंग। लीजे तो फिदा ही हुई, जबकि नरमीन तो चेंज का सोच रही थी। लीजे के बावले रिएक्शन पर ब्लश कर गई। सावल का गिफ्ट है, मुझे बाहर जाते खौफ आ रहा है लीजे। ऐसा लग रहा है वो देखेगा तो मैं गिर पड़ूंगी। मम्मी का बच्चों की तरह घबराना इतना क्यूट था कि लीजे ने फौरन से उनके गले लगते स्ट्रॉन्ग सा किया। आप आज उनको गिरा देंगी हसीना, मैं हूं ना, आपका हाथ पकड़ कर ले जाऊंगी। आप मुझे मेरी साड़ी से मैच कोई ईयरपीस दें ना, फिर हम मिलकर बाहर जाते हैं और अपने अपने साहिब जहाँ पर बिजलियां गिराते हैं। लीजे का हौसला बढ़ाना कुछ काम आया तो वो मुस्काई, और न सच में कमरे से बाहर जाने का सोच कर ही नरमीन के हाथ पैर कांप रहे थे। और फिर वो लम्हे आ गए जो मुकद्दर ने खूबसूरती के जहानों से चुरा कर सलवा की आंखों में सितारों से भर दिए। उसका लहंगा गहरे नाबी रंग में बेपनाह फैलाव वाला था, जिस पर छोटे छोटे सितारे मोतियों कोटे और कढ़ाई का एक नफीस काम था कि देखते ही उसके फर्श बोस लिबास पर किसी का भी दिल आ जाता। ऊपर से आज वो पार्लर से तैयार हुई थी। सलवा तो लग नहीं रही थी, पाकिस्तान की मलका लग रही थी। सुलमान इसे पार्लर से पिक किए सीधा हॉल लेकर गया था क्योंकि बारात वहीं आनी थी। सलवा की दोनों सहेलियों के सुपुर्द सुलमान इसे करते खुद बारात के इस्तकबाल के लिए वापस पलटे, जबकि बारात आने तक दुल्हन के लिए स्टे रूम भी था। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि दोनों सहेलियों ने इसे छू भी एहतियात से रही थी कि कहीं वो आईने से दुल्हन चटक न जाए। दोनों ने सलवा के साथ खूब पिक्स ली और फिर दरवाजे पर होती दस्तक पर नादिया ने डोर ओपन किया, तभी रिजवान अहमद अंदर आए। हम देखते हैं बारात आई या नहीं। दोनों ने सलवा को उसके अब्बाजी के पास छोड़ा और खुद अपनी ड्रेस संभालती कमरे से निकल गई। सलवा उठकर करीब आई और बाबा के सीने जा लगी। मेरी सलवा, कितनी सोनी दुल्हन बनी है तू। मुझे देखने तो दे, माशाल्लाह नूर से कई गुना हसीन लग रही है, नजर न लगे तेरी खुशियों को। सलवा ने उनके रूबरू करने पर उदास सा मुस्कुराते बाबा का हाथ पकड़े चूमा। तेरे लिए जमशेद ने कुछ अमाउंट भेजी है, मैंने तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसने कॉल की थी, देख कितनी लंबी उम्र है, कॉल आ गई। भी भाई का तोहफा पहुंचा ही कि कॉल आई, वो भी वीडियो। वो मुस्कुरा कर पलटी और कॉल रिसीव की, जो शनाइल के वॉशरूम जाते ही रूम से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। कॉल लगते ही सलवा और ताया जान के मुस्कुराते चेहरे जमशेद को बेइंतहा मसरूर कर गए। ये तुम हो सलवा बाजी, इतनी प्यारी कैसे हो गई? ताया जान, मेरी तरफ से भी नज़र उतार लें इसकी। वो हमेशा की तरह हंसाना ना भूला। वो मुस्कुरा रहा था तभी वो दोस्त की आंखों का डूबापन महसूस ना कर सके। तुम नहीं आए, थोड़ी नाराज हूँ, सुन लो। ठीक हो? तबीयत ठीक है? अपने बारे इसने ताया जान तक को लाइल्म रखा था, फिर सलवा को कैसे शक होने देता। हाँ, मैं एकदम हट्टा कट्टा, नाराजगी हटा लो। और हाँ, अम्मा की हर ज्यादती माफ करके जाना। सुखी भाई ऐसी ही प्यारी सलवा डिजर्व करते हैं। यकीनन बारात आने वाली होगी, इसलिए मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। सदा सुहागन रहो और सुखी की जिंदगी में सरापा हिफाजत और मोहब्बत का एहसास बनकर शामिल हो। वह दुआएं देता शायद सांस घुटने पर जल्द बात खत्म कर रहा था, क्योंकि इसे अपनी हालत की खबर अयां नहीं करनी थी। वो मुस्कुराते चेहरे जल्द जमशेद की फोन स्क्रीन से गायब हुए तो साथ ही इसने बाबा को कॉल मिलाई और सुलेमान का फोन शाकिरा के पास था। आ गई हमारी याद तुझे, शाकिरा ने कॉल लेते ही शिकवा किया। वो मुस्कुराया। अम्मा की हफ्की भरी आंखें कहीं ना कहीं से देखकर चमकी थीं। नाराज लोगों से जरा गुरेज बरतता हूँ, जानती नहीं है अपनी बेहिस औलाद को। चलें, खुशी का मौका है, एक प्यार भरा जुमला इस परदेसी के नाम भी कर दें। वो अम्मा को सुलगा कर भी आज सुलगा ना सका। शाकिरा थोड़ी संजीदा हुई। शनाइल को तलाक दे वरना घर में घुसने नहीं दूंगी, इतना प्यार काफी है। अम्मा के हुक्म पर लम्हे में स्पाट हुआ, फिर सुलगता मुस्कुराया। ये तो आपके प्यार की ओवरडोज हो गई अम्मा। नागन सीरियल अब भी देखती है?
لگ گیا پتا، میں یہیں ٹھیک ہوں، بائے بائے۔ شاکرہ نے اس کے کال کاٹنے پر اپنے غصے کو بڑی مشکل سے قابو کیا، پر جمشید قدرے بجھ گیا۔ آج اس کی کیمو تھراپی تھی شام میں، جب تک سرجری کے لیے اس کی کنڈیشن سٹیبل نہ ہو جاتی تب تک کیمو تھراپی سے ہی اس کی کنڈیشن سٹیبل کی جا رہی تھی، اور درد تکلیف اسے بیزار کرتے تھے۔ شنائل نے جب روم خالی دیکھا تو پیچھے ہی باہر دوڑی تو وہ اسے لان میں کھڑا دکھائی دیا۔ ابر آلود دوپہر کی واک کتنی خوبصورت ہوتی ہے، وہ دیکھو سورج بادلوں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ اس کے عقب میں آ رکتی بولی تو جمشید نے گہری سانس بھری، کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ وہ سامنے ہی سیاہ بادلوں میں ڈوبے سورج کو دیکھتے اسپاٹ ہوئے بولا، مجھے دیکھو، دنیا کہتی تھی میں کافی خوبصورت ہوں، غور کرنا ذرا۔ وہ شرارت سے سامنے آ رکی، سینے پر ہاتھ لپیٹے چاہتی تھی وہ کچھ جلتا سلگتا ہی کہے پر چپ نہ رہے۔ سچ بک دوں گا، وہ دھمکی جسے دے رہا تھا وہ اس کی رگ رگ جان چکی تھی۔ ہاں یہی کہو گے کہ نہایت بری ہو تم، تمہارے سچ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رات ڈنر پر چلیں، ہیلتھی سا کھلاؤں گی کچھ جو تمہیں اچھا بھی لگے اور نقصان بھی نہ دے۔ اچھا سنو، ابھی تم جم نہیں جانا، تمہارے لیے آج کل صرف بریتھ ایکسرسائز ضروری ہے۔ وہ اس کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی تھامے کھڑی تاکیدیں کر رہی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی اپنی سی۔ اف، اس سب سے بیزار تھا۔ دیکھو شنائل، مجھے ایسی تاکیدوں سے تنگ مت کرو، جینے دو جیسے جی رہا ہوں۔ تم کچھ دیر کے لیے چلی جاؤ، مجھے نہیں دیکھنا تمہیں۔ وہ بدلحاظی سے لب و لہجے میں بے انتہا ناراضگی بھرے بولا تو وہ فوری پلٹ کر 2 قدم ہی اٹھا سکی کہ وہ بازو پکڑ کر روکے اپنے سامنے کیے گورا۔ جانے دو نا، کیوں روکا؟ وہ رونے کے دہانے پہنچ کر بولی، میں تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھیں چراتے جمشید نے اس کے ہاتھ کی پشت انگوٹھے سے سہلاتے ہار مانی، میں بھی، پر تم نے مجھے اس سے گزارا۔ میں تمہارے اوجل ہونے تک وہیں دیکھتی رہی جہاں تم گئے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں واقعی ڈھیٹ ہوں کہ زندہ بچ گئی، کوئی حساس روتو لڑکی ہوتی نا تو مر جاتی۔ ماتھا چوم کر کوئی کتنا بھی چاہے جدا نہیں ہوتا پاگل۔ وہ اس کے درد کرتے سینے میں چہرہ چھپا گئی، وہ اب بھی اس کی گرفت میں سکون پا گئی۔ ہاں وہ فارہد کس، میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے اطراف ہاتھ لپیٹے بھی ہونٹوں سے انگارے سب پچھتاوا اگل گیا۔ تم اگر دوبارہ کرو تو میں تمہیں غلطی دہرانے کا تانا نہیں دوں گی۔ وہ چہرہ پیچھے کرے اس کے ہونٹوں کی آگے جھکی تھی، جبکہ جمشید نے گہرا سانس بھرا تو اس کی تپش شنائل کو رخساروں اور کن پٹی کی جلد تک اترتی محسوس ہوئی۔ موڈ نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ دور ہو گئی، مجبور کر کے جمشید کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، اتنے کیوٹ کیوں ہو؟ وہ بنا برا منائے اس کی گال پکڑ کے کھینچ گئی، جبکہ جمشید سمجھ نہ پایا یہ لڑکی چیز کیا ہے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں، درد ہوا ہے مجھے۔ جمشید نے اس کے ہاتھوں کو پرے کرتے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی گالیں سہلاتے برا سا منہ بنایا۔ شنائل کا کھنکتا کہا اس بوجھل دوپہر کے سارے رنگ لوٹا گیا۔ اتنے بھی زور سے نہیں کیا، ویسے ان فیوچر اگر ہم ساتھ رہے نا تو سارا رومانٹک تو مجھے ہونا پڑے گا، تم تو اوئی آئی درد ہوا یہی کرتے رہو گے۔ بنا کوئی اثر لیے وہ سینے پر بازو لپیٹے بڑبڑائی، اور اس کی یہ شوق سی بڑبڑاہٹ اس بیمار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمیٹ لائی۔ شنائل نے کنکھیوں سے اس کے پھیلے ہونٹوں کو دیکھتے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے ضبط کیا، اور اس کا ہاتھ جکڑے کندھے سے جا لگی۔ تم رومانٹک مت ہونا، میں ایسا سینسٹیو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ سر اٹھائے سے دیکھنے لگی جو ہر تکلیف سے نکلا ہوا لگا، لیکن میرے پلان تو کچھ اور ہیں۔ ابھی تمہیں جتنے یہ برے برے درد ہیں یہ چھین کر میٹھے میٹھے پیارے پیارے درد دوں گی، جن کی میڈیسن بھی تمہیں مجھ سے ملے گی۔ پر تم اتنے سر پھرے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ان کی دوا کے لیے کوئی اور مرہم نہ ڈھونڈ لو مجھ سے بچنے کو۔ وہ اس کے کندھے سے لگی جمشید کی سائڈ سے لپٹی بازو کا نوکھا اپنا سا پن محسوس کرے خود بھی بازو اس کی طرف باندھ گئی۔ درد دیتا ہے مرہم صرف وہی لگا سکتا ہے۔ وہ اس کی اپنی طرف دیکھنے پر مسکائی، مطلب میں مرہم ہوں تمہارا؟ وہ تڑپ سا اٹھی، نہیں تم پہلے درد ہو میرا۔ وہ انکار نہ کر سکا پر فرار کر گیا، یعنی مرہم میرے سوا کوئی نہیں ہے نا؟ وہ اسے کریت کر اس کا دل کھولنے پر بضد تھی شاید۔ وہ اس کے سامنے ہو کر کھڑے ہونے پر اس کے بالوں پر جمع بکھرتی ہوا کے بکھراؤ سمیٹتا اس وقت شنائل کی موجودگی کو کنسیڈر کر رہا تھا۔ پھر وہ لڑکی دیکھ ہی ایسے رہی تھی کہ جی چاہا وہ دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دے، جھک کر اس کی جبیں بےحد محبت سے چومی۔ ان ہونٹوں نے جن پر شکوے امڑتے تھے پر محبت نہیں ٹھہرتی تھی۔ نائل کی آنکھیں خود بخود بند ہوئیں، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کو جگڑ گئی کیونکہ وہ اس کے درد بلانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جہاں دسترس ملی وہاں ہونٹوں کی محبت بری مہر لگاتے روبرو ہوتے سی یقین سے بولی کہ وہ زخمی سا مسکراتا
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کرتا، خود لان کے اگلے حصے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنی پوری دنیا کو آنکھوں میں بھر کر دیکھتی چلی گئی۔ جاری ہے، میں نے سوچا تھوڑا سکون اور انجوائے کر لیں آپ۔ سنائل اور جمشید کے سینز کی فرمائش تھی تو آج وہ پوری کی۔ اب ہر ایپیسوڈ میں ان کا بہت ہی پیارا سین ہوا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل دھماکہ کل ہوگا۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں 49 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی مزیدار ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔